भाई भाई एक नज़म सी उत्थे बनी। हाँ जी, असी पढ़ते रहे हैं सिख ईसाई मुसलम हिंदू सब हैं भाई भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अपने चैनल सुपर भी देखते खुशामदीद कहने दोस्तों, मैं अपना मेज़बान मोहसिन रहमान और अज तुहाडी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्गां नाल कराई जा रही है जिहड़े कि इंडिया तो माइग्रेट करके इधर आए ने रियासत जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, इन्हां रियासत जम्मू कश्मीर चो इन्होंने माइग्रेट किया। यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने तो बाद जिहड़े उत्थे फसादात होए ने उन्हां दे नतीजे जिहड़ियां उत्थों ही हिजरतां पाकिस्तान होईयां हन उस सिलसिले की एक कड़ी है। तो पता ही एक पूरी सीरियल दे रहे हैं अजकल अपने चैनल के उत्ते इस हवाले के नाल। अज इन्हां बुजुर्गां नाल तुहाडा तारफ करवावांगे। वीडियो नूं स्टार्ट करन तो पहला तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है कि अगर हले तक तुसीं साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल नूं सबसक्राइब कर लो और बैल आइकन नूं प्रेस कर लो ताकि जिहड़ियां भी असीं नई वीडियोज़ ऐड करिए वो तुहानूं टाइमली मिलदियां रहन। ते चलो वक्त जाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं और तुहाडी मुलाकात कराने हैं बाबा जी होरां नाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बुजुर्गो की नाम है? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। बुजुर्गो किस जात नाल तलक है? गुजर नाल। गुजर नाल। अच्छा बुजुर्गो सानू थोड़ा दसो पिछों तुसीं केड़ी जगह तो उठ के आए हो? चकरोई तो चकरोई उतों उठ के आए हैं, तहसील रमीर सिंहपुरा जिला जम्मू। अच्छा दोस्तों दस रहे ने चक रोई इन्हां दा पिंड है जम्मू कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर च चक रोई। रणबीर सिंहपुरा जिन्होंने अजकल RS पुरा कहा जाता है वो इन्हां दी तहसील सी। पुरानी तहसील शायद नवां शहर होएगी। नवां शहर। और दोस्तों ये बुजुर्गो तुहाडा जिहड़ा विलेज है पिंड है तुहाडा पिछला चक रोई तुसीं दस्सिआ है बॉर्डर तो कितना दूर है? 3-4 मील है। 3 मील है। केड़े वाले बॉर्डर की तुसीं गल कर रहे हो? ठट्ठी मेहंदरवाल वाला? असीं मेहंदरवाल ठट्ठी जिहड़ी वो पाकिस्तान च ते नवां पिंड जिहड़ा वो रियासत च है। उत्थों असीं सीधे चकरोईयों नवें पिंड आ गए हैं ते नवें पिंड नहर आउंदी है ते नहर दी उत्थे टेल खत्म हो जाती है। अच्छा दुरुस्त हो गया। बुजुर्गो उथों तुसीं डायरैक्ट इत्थे आके बैठे हो चकरोई तो उठे हो ते पीरो चक आ गए हो? नहीं, असीं पहला बलोले आए हैं जी। बलोला केड़ी जगह? रसूलपुर भलियां दे कोल। उथों राजेओं ऐक तो लंघ के ते फिर अगे राजा आउंदा, अगे माल आउंदे ने, ठक्कर सपाल आउंदा ते अगे बलोला है। अगे बलोला है, ठीक है। यानी ये सियालकोट का एक एरिया है तुसीं दस रहे हो। दोस्तों ये सियालकोट का एरिया जिहड़ा जम्मू कश्मीर बॉर्डर तो बिल्कुल करीब है जिथों नाला पाकिस्तान च एंट्री करता है उस जगह का बुजुर्ग हवाला दे रहे हैं कि उथों उठ के चकरोई तो उहदे जाके बैठे। अच्छा बुजुर्गो कितनी देर उत्थे रहे फिर इत्थे जिहड़ा पिंड पीरो चक इत्थे क्यों आ गए? असीं काफी देर बलोले रहे हैं। उत्थे एक साडे वाला साहब दा गुलाम नबी ठेकेदार उहदा दोस्त सी। वो जट दा रखदे सन, असीं गुजर सां ते उन्होंने साडे नाल बहुत अच्छा सलूक कीता। असीं जदों उत्थे असीं बड़ा चिर रहे हैं। फिर सानू जिले झंग चो लकड़ का काम करता सी। फिर वो जिले झंग च तहसील शोरकोट च मैनू नाल लै गए। उत्थे फिर जाके 2-2.5 साल मैं उत्थे रहा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚ ਲਵਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੰਨ 57-56 ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰੋ ਚੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡੋਗਰ ਬਲਾਦਰੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਮੱਲਾ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਮੱਲਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਨਗਾ ਡੋਗਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਨਗਾ ਡੋਗਰਾ शेखुपुरा। शेखुपुरा। अच्छा बुजुर्गो पीरो चक उठो तुसी उठ के आ गए हो बलोले तो ते हले तक तुहानू कोई जमीन अलाट नहीं सी हुई है? कोई नहीं सी हुई। ते किस तरह जमीनां दी अलाटमेंट हुई है? तुसी ते रियासत चो आए हो, ठीक है, तुसी कोई इंडिया चो इधर नहीं सो आए। ये तुहानू बदले च जमीन उसे तरह ही मिल जांदी। रियासत चो आने वालियां नू किंज सलूक कीता गया, उन्हां दे नाल किंज रखिया गया?
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਲੂਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਨੋਲਿਓ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨੇ ਘੁਮਾ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਘੁਮਾ 2 ਘੁਮਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਕਲੇਮ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਵੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਚਾਚਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲੇਮ ਦੇ ਗਏ ਸਨ 60 ਕਮਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਂ। 2 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਚਕਰੋਈ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਲੇਮ 10 ਕਮਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਚੜੀ ਤੇ 50 ਕਮਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਕਰੋਈ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ? ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਰੀਕ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ 1930 ਦੀ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 90 ਸਾਲ ਉਮਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਜਵਾਨ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਕੁਛ ਯਾਦਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਯਾਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਹਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਬਾਲਕਰਾਮ ਤੇ ਤੀਸਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਗ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਕਾਕਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੁਕਰੋਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ 5 ਪੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੰਬੜਾ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਸੀ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਦਾਰੀ? ਆਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਗੁੱਜਰ, ਔਰ ਇਹ ਪਿਰੋਚਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਰੋਚਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 35-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਆਰਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਹੋ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਖਾਬ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਉਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਪਛਾਣ ਸਕੋਗੇ? ਪਛਾਣ ਕੀ ਸਕਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਹੋਸ਼-ਵਾਸ਼ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਆਂਦੇ ਸਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਾਲਾਂ ਦੇ, ਬਾਲਡਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਬੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਸੀ 6 ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ। ਹਰਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰਾਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜਾ ਹਰਪਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ? ਆਹੋ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਤੇ ਬਾਲਡੇ ਤੇ ਰੁਪਾਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਮਾਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਫਰਵਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੋਗੇ, ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਲਵੋਗੇ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿੰਝ ਵਿਖਾਲਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਅਹਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦਿਓ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮ, ਸਿੱਖ ਇਹ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮ, ਹਿੰਦੂ ਸਭ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਕੌਣ? ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਰਮੀਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਕੌਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਛੱਪੜੀਆਂ ਝੁੱਪੜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਲਰ ਜਲਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਖੀ? ਹਾਂ, ਸਾਂ ਬੈਠ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਧੁੱਗਰ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੇ ਜੀਪਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਫਿਰ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ? ਹਾਂ ਸਰ, 71 ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 65 ਚ ਬਲੋਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਕਬੀਲਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀਰੋ ਚਾਕੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਲੋਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਸਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਿੰਧੇਗਾ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੋਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਥੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਖੱਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚੱਕਰੋਈ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਲੈ ਕੇ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸੁਪਰਬ ਵਿਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।